والله لو علم أهل العافية بالله እምላለሁ ጤናማ ሰዎች ቢያውቁት ኖሮ ما ተضمنته القبور من الأجساد البالية በመቃብር ውስጥ ያሉትን የበሰበሱ አካላቶችን ቢያውቁ ኖሮ لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية ለዛች ታላቅ ለተጉና ለጣሩ ነበር خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ልቦችና አይኖች የሚገለባበቱበትን ቀን በመፍራት تنبه قبل الموت إن كنت تعقل የምታስተነትን ከሆን ከሞት በፊት ንቃ فعما قليل للمقابر تحمل በጥቂት ጊዜ ወደ መቃብር ትሸከማለህ وتمسي رهينا في القبور وتنثني በመቃብር ውስጥ ታስረህ ትኖራለህ لدى جدة تحت الثرى تتجندل ከምድር በታች ብቻህን ትወድቃለህ فريدا وحيدا في التراب وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل በመቃብር ውስጥ ብቸኛም ትሆናለህ እውነተኛ ጓደኛማ የሚከተለው ስራ ብቻ ነው دع اللهو نفسي ነፍሴ ሆይ መዝናኛን ተይ واذكري حفرة البلا የመቃብርን ጉድጓድ ማስታውሺ وكيف بنا دود المقابر يفعل የመቃብር ተር እንዴት እንደሚያደርግብንም አስብ إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي ሁኔታዬ ለአላህ እንጂ ለሰዎች አልጮህም إذا صرت في قبري وحيدا أململ በመቃብሬ ውስጥ ብቻዬን ሲሆን قال مالك بن دينار ማሊክ ኢብኑ ዲናር كنا مع الحسن في جنازة ሐሰን ጋር በመቃብር ላይ ሆነን فسمع رجلا يقول للرجل من هذا الميت አንድን ሰው ሌላውን ይህ ማን ነው ሲል قال ሰማ الحسن هذا أنا وأنت ሐሰንም አለ ይህ እኔና አንተ ነን قال الحسن هذا أنا وأنت رحمك الله ሐሰንም አለ ይህ እኔና አንተ ነን አላህ ይዘንልህና فأي موعظة أعظم من هذه ከዚህ የበለጠ ምክር ምን አለ لو كان بالقلوب حياة በልቦች ውስጥ ህይወት ቢኖር ኖሮ ولكن أسمعت لو ناديت حيا ነገር ግን ህይወት ያለውን ጠርተህ ቢሆን ኖሮ ተሰማ ነበር ولكن أسمعت لو ناديت حيا ነገር ግን ህይወት ያለውን ጠርተህ ቢሆን ኖሮ ተሰማ ነበር ولكن لا حياة لمن تنادي ነገር ግን የምትጠራ ህይወት የለም أفق من سكرتك ከስካርህ ንቃ قبل حسرتك ከመስከርህ በፊት وتذكر نزور حفرتك وهجران الأقارب መቃብርህ እንደምትጎበኘው ዘመዶችም እንደሚተውም አስብ وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب ከእንቅልፍህም ንቃ እኔ ተመልሻለሁ በል وبادر تحصيل الفضائل ጥሩ ስራዎችን ከሚያመልጡ በፊት ፈጥነህ ስራ فالسائق حثيث والحادي مجد والموت طالب ሞት በፍጥነት እየመጣ ነው ሞት እየፈለገን ነው اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮቹን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቁ اسألوا المقابر عن سكانها መቃብሮችን ስለ ነዋሪዎቻቸው ጠይቁ واسألوا اللحود عن أهلها ጉድጓዶችን ስለ ሰዎቻቸውም ጠይቁ هل بعد الشباب إلا الهرم ከወጣትነት በኋላ እርጅና ብቻ አይደለምን وهل بعد الصحة إلا السقم ከጤና በኋላ ህመም ብቻ አይደለምን أنتم اليوم في الدور ዛሬ በቤቶቻችሁ ነው ያላችሁት وغدا ستكونون من سكان القبور ነገ ግን ከመቃብሮች ነዋሪዎችም ትሆናላችሁ أنتم اليوم في الدور እናንተ ዛሬ በቤቶች ነው ያላችሁት وغدا ستكونون من سكان القبور ነገር ግን ከመቃብር ነዋሪዎችም ትሆናላችሁ فيا أيها المغتر بصحته እናንተ በጤናችሁ የተታለላችሁ ሰዎች ሆይ أما رأيت ميتا ሰው ያለ በሽታ ሲሞት አላየህምን وأيها المغتر بطول المهلة በእረፍት ርዝመት ይታለልክ ሆይ أما رأيت مأخوذا من غير علة ያለ ምክንያት ሲወስድ አላየህምን والله በአላህ እምላለሁ ستبيت في القبر وحدك ብቻ መቃብር ውስጥ ታድራለህ وسيباشر التراب خدك አቧራም ጉንጭህን ይነካል وستنعش الديدان لحمك وعظمك ትሎችም ስጋህን አጥንቶችን ይበላሉ وستبقى رهين عملك በስራም እስረኛ ትሆናለህ فاعتبر بمن مات قبلك ካንተ በፊት በሞቱት ተገጸጹ وربي ستندم በጌታህ እምላለሁ ትጸጸታለህ وربي ستندم على تفريطك في صلواتك በጌታህ እምላለሁ በሶላቶች ቸልተኝነት ትጸጸታለህ وربي ستندم በጌታህ እምላለሁ ትጸጸታለህ وستندم على ضياع أوقاتك ጊዜን በማባከንህም ትጸጸታለህ ولن ينفعك الندم ግን ጸጸት አይጠቅምም أولم نعمركم ለማስታወስ ሁሉ የሚያስታውስበትን እድል ያክል አልቆያችሁምን ما يتذكر فيه من تذكر አስጠንቃቂውም አልመጣላችሁምን وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ስለዚህ ቅጣቱም ቅመሱ
ለበዳለኞች ምንዳ ረዳት የላቸውምና። أولم نعمركم ለሚያስታውስ ሁሉ የሚያስታውስበትን ዕድሜ ያክል አልቆያቸውምን? ما يتذكر فيه من تذكر አስጠንቃቂውም ወደ እናንተ አልመጣላችሁምን? فذوقوا فما للظالمين من نصير ስለዚህ ቅጣቱን ቅመሱ፣ ለበደለኞች ረዳት የላቸውምና። تزود من الذي لا بد منه ተዘጋጁ ለዛ ቅሮት ለሌለው ሞት። وتب مهما جنيت وأنت حي ለሁሉም ባሪያዎች የተወሰነ ጊዜ ለሆነው ምንም ብታደርግ ሕያው እያለህ ወደ አላህ ተመለስ። وكن متنبها قبل الرقاد ከመተኛትም በፊት ንቁ፣ ከመተኛትም በፊት ንቁ ሁን። ستندم إذا رحلت بغير زاد ትጸጸታለህ፣ ያለ ስንቅ ብትሄድም ትጸጸታለህ። وستشقى عندما يناديك المناد በምትጠራም ጊዜ እድለቢስ ትሆናለህ። أترضى أن تكون رفيق قوم ስንቅ የሌላቸው ሰዎች መካከል መሆን ታስደስትሃልን? قال الحارث بن إدريس ሐሪስ ኢብኑ ኢድሪስ እንዲህ አለ፣ قلت لداود الطائي أوصني ለዳውድ አልጣኒ ምክር ስጠኝ አለው። قال عسكر الموت ينتظرونك እርሱም አለ የሞት ሰራዊት እየጠበቁህ ነው። قلت أوصني እንደገና ምክር ስጠኝ አለው። قال عسكر الموت ينتظرونك እርሱም አለ የሞት ሰራዊት እየጠበቁህ ነው። ما أبلغ مواعظهم وما أوجزها ምክራቸው እጅግ በጣም ጥልቅና አጭር ነበር። كان زيد النميري يقول እንዲሁም ዘይድ አልነመኒ እንዲህ ይል ነበር፣ لو كان لي من الموت أجل እኔ የሞቴን ጊዜ ባውቅ ኖሮ أعرف مدته لكنت حريا بطول الحزن ረጅም ሐዘን ልኖር ተገቢ ነበር። لو كان لي من الموت أجل أعرفه لكنت حريا بطول الحزن والكمد حتى يأتيني وقته ሞት የሚመጣብኝን ጊዜ በትክክል ባውቅ ኖሮ እስከሚደርስብኝ ድረስ በረጅም ሐዘንና ጭንቀት ኖር ነበር። كيف وأنا لا أعلم متى أموت ነገር ግን መቼ እንደምሞትም አላውቅም። فكيف وأنا لا أعلم متى أموت في الصباح أم في المساء ታዲያ እንዴት ልሆን ነው ሳላውቀው ጠዋት ይሆን ማታ? آخر الكلام የመጨረሻዬ ንግግር إن كان لك قلب ልብ ካለ قال عبد الرحمن بن يزيد አብዱራህማን ቢን የዚድ እንዲህ አለ፣ وكان له حظ من دين وعقل ከዲንና ከአእምሮ የበሰለ የሆነው قال لبعض أصحابه الغافلين يا أبا فلان ለአንዱ ዝንጉ ጓደኛው እንዲህ አለ፣ አንተ ገሌ ሆይ الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت الحالة التي أنت عليها አሁን በምትገኝበት ሁኔታ ሞት ቢመጣ ትወዳለህን? قال لا እርሱም አለ ኧረ በፍጹም። قال عبد الرحمن بن يزيد አብዱራህማን ቢን የዚድ እንዲህ አለ፣ وكان له حظ من دين وعقل ከዲንና ከአእምሮ የበሰለ የሆነው قال لبعض أصحابه ለአንዱ ዝንጉ ጓደኛው እንዲህ አለ፣ يا أبا فلان አንተ ገሌ ሆይ الحالة التي أنت عليها أترضاها للموت قال لا አሁን በምትገኝበት ጊዜ ሞት ቢመጣ ትወዳለህን? እንግዲህ ሞት ቢመጣ የምትወደው ሁኔታ ወደዚያ ለመቀየር አስበሃልን? እርሱም አለ ኧረ በፍጹም ነፍሴ እስካሁን ወደዚያ አልጎተተችኝም። ከሞት በኋላ ሌላ ዕድል ያለ ቦታ አለን ብሎ ጠየቀ። እርሱም አለ ኧረ በፍጹም እንግዲህ ሞት በዚህ ሁኔታ እያለ ቢመጣ ከቅጣት ተተርፋለህን? እርሱም አለ ኧረ በፍጹም በአላህ እምላለሁ በዚህ ሁኔታ እያለ የሚያስደስት አቅለኛ ሰው አልተመለከትኩም። በአላህ እምላለሁ በዚህ ሁኔታ እያለ የሚደሰት አቅለኛ ሰው አልተመለከትኩም። ይህ የኛ ሁኔታ አይደለምን? ይህ ብዙዎቻችን ሁኔታ አይደለምን? ከሶላት መተኛት፣ በኃጢአትና በክፋት ነገሮች መጠመድ። የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቃለሁ፣ በሁኔታህ ተደስተሃል ወይ? ዛሬ ሞት ቢመጣ ዝግጁ ነህ ወይ? አንተ ዝግጁ ነህ? አንተ ዝንጉ በኃጢአት ትቀጥላለህ። ነገር ግን ይጠራሃል። ምክር ውሰድ። ጊዜ ከማለፉ በፊት ከመልእክተኞች ዋና ኢብኑ አባስ ተይዞ እንደተዘገበው አላህ ስራውን ይወደውና ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ሰው ሲመክሩ እንዲህ አሉ፣ ከአምስት ነገሮች በፊት ተጠቀም። ከአምስት ነገሮች በፊት ተጠቀም። ወጣትነትህን ከእርጅና በፊት፣ ጤናህን ከእመምህ በፊት፣ ሀብትህን ከድህነት በፊት፣ ትርፍ ጊዜህን ከመጠመድህ በፊት፣ ሕይወትህን ከሞትህ በፊት። አንተ አሁን በሚቻልበት ዘመን ውስጥ ነህ። የቀረውን አስተካክል። ያለፈውን የቀረውንም ይቅር ይባልልሃል።
ካልሆነ በባለፈው በመጨረሻም ትያዛለህ። ሕይወትን ዋጋ መቼ እናውቃለን? የሕይወትን ዋጋ መቼ እናውቃለን? ሞትን ስንመለከት ጊዜ ሕይወት ዋጋ አወቀን። ነገር ግን ምላሽ አይሰጠንም። አላህን ፍሩ እናንተ የአላህ ባሪዎች፣ አላህን ፍሩ እናንተ የአላህ ባሪዎች። ባለፉት ሰዎች ተገጸጹ፣ ባለፉት ዘመንም ተገጸጹ። ድንገተኛ የመሆንን መያዝን ፍሩ። አላህ ሆይ በሞትና በሞት ጭንቀት አግዘን። በመቃብርና በጨለማው በቂያማ ቀንና በመከራ ላይ እኛን እርዳን።